Всем привет! У нас сегодня 30... блин. Хотела, чтобы вам больше дороги было видно, а не машины. Не получается. У нас сегодня 30 августа. Мне чуть полегчало, я все еще кашляю, да, и голос у меня, слышите, такой так себе. Но как бы настроение бодрое, да. Я решила, несмотря на такую дерьмовую погоду, у нас льет дождь. Такой, причем, знаете, противный, когда достаточно много, и он такой убористый, да, то есть не просто вот ливень, вот он прошел, и все, или моросит такой маленький, нет, он такой, блин, со всех сторон, короче, вот, но я решила метнуться в питомник, он довольно далеко, 50 километров от дома, это, 40 минут езды, и причем не по городу, а это типа за город, да, выбрать елочку голубую. Я звонила в этот питомник 2 или даже 3 недели назад, спрашивала, что как у них там, и они мне сказали, что вот как только станет прохладнее, они будут их выкапывать, они у них в грунте. И, соответственно, тогда в джут, да, и продавать, короче. Вот. И я еду посмотреть. Я выбираю между Blue Diamond и Эрих Фрам. Это две относительно низкорослые голубые ели. И, в общем, ель колючая, которая, да. Вот. Одна к 10 годам в лучшем случае там типа 2 метра, другая к 10 годам в лучшем случае 1,80 м. В общем, примерно как-то так. Хочу посмотреть вживую на них. Я склоняюсь больше к Эрих Фрам. Она заявлена как наиболее устойчивая к заболеваниям. Это очень старый сорт. Он там, по-моему, 50-х годов. То есть ей почти 100 лет еще нет, но очень близко, да, как-то к этому возрасту. То есть она изучена со всех сторон, и мне нравится ее цвет. Blue Diamond, как мне кажется, чуть, сколько по фотографиям видела, она чуть более серая, сизая. Хотя вроде как и голубая тоже очень сильно зависит от освещения. В разных видео видела разный цвет, в общем, поэтому хочу вживую своими глазами, вот тем более сегодня плохая погода, хочу посмотреть, как она выглядит в плохую, несолнечную погоду. Выбрать, если понравится, да, застолбить. Я надеюсь, что будут еще не проданные, потому что в питомнике сказали, что спрос на невысокие, на ели невысокого роста большой. Вот. И, в общем, как-то так. Посмотрим, если будет возможность, я что-то поснимаю там, потому что, сами понимаете, в одной руке зонтик, в другой телефон, как получится, да. Но если получится, то сниму, как я буду выбирать ель. И хочу еще разом спросить у них насчет доставки. Она сравнительно небольшая и, в принципе, влезет ко мне в машину, если сиденье сложить лежа, да. Но я еще хочу взять тогда уж, типа, если я приехала, выбрать тогда каких 3 или 4 брабанта, которые у меня пойдут вместо этого смородинового куста. Вы помните, да? Вот. И если у них есть доставка, я бы заказала все, и они мне бы просто привезли это. И мне было бы хорошо. Вот. Там, допустим, через 2 недели, к примеру, да, когда я вернусь с очередной выставки, и у меня как раз будут люди, которые опять мне будут там делать грядки, убирать этот куст. И, в общем, все было как бы сложилось прекрасно, да. Вот, поэтому, короче, еду. Короче, мы приехали, тут вообще так все красивенько, слушайте, прям такой необычный питомник, да, а все прям ух. И у них, я так понимаю, что в основном растения в грунте все. Это, кстати, я так понимаю, клумба для показа. Красота вообще, конечно. Им только единственное, надо было бы понатыкать табличек, чтобы понимать, где какое растение. Так. Пошли искать голубые ели. Тут работники есть, но вот там, я так понимаю, что кто-то приехал помимо меня и, наверное, показывают что-то. Поэтому сейчас попробуем сами найти все, что надо. Блин, как же я люблю растения вообще, вы бы знали. Почти так же, как котов. Даже, нет, я даже не знаю, может быть, я даже растения больше люблю, чем котов. Ой, там котик сидит, смотрите. Гляньте. Видите, как красота. Это правильный питомник растений с котиком. Пинисетум. Это, кстати, Red Baron, наверное, или нет? Ну вот, я говорю, не хватает табличек немножко. Вообще очень красиво, конечно, составлена композиция.
Многолетники со злаками. Красота. Хорошо, что я переобулась, а то я сейчас в своих шлепках здесь была, как этот самый. Так. Да, тут, смотрю, уже повыкапывана куча всего. Угу. Так. Вот голубенькие, но это не то, что я хотела, мне кажется. Так, что это у нас за сорт? Нет, это не то все. Это все не то. Ну вот в хупсе, да, на хупсе она вырастает большая. Так. Вот, Эрих Фрам. Ну такой тоже у него сизый цвет. Нидиформис, кстати, у меня выглядит намного лучше. Такой более зеленый. Тут он какой-то желтый. Вот главка глобоза тоже красивая. Но мне нету места, блин. Уже на 1,5 на 2. Это ж кошмар. Так. Это у нас что? А, да. Да, это та же самая. Так. Цвет, кстати, красивый. Что тут иголки глобоза. А это что? Там тоже какие-то голубые. Может, одна из них моя. Сейчас освободится работник, и мы спросим. Jā, jūs, kad pabeigsiet, tad pienāksiet pie manis, ja? Так, вот это классно. Смотрите, пиццея Омарика Нана. Блин, какая красивая. Я все хочу. У меня нет места. У меня очень маленькая клумба. Кошмар. Что делать? Покупать гектар земли. Так, я сейчас начну кашлять. Если я начну кашлять, я буду прерывать видео, чтобы вы не слушали мои перханья. Вот интересно, что это за елочка? Будет смешно, если это та, которую я хочу. Мне еще вот эти нравятся на штамбе. Прям чума. Арррр. Арррр. Кыш. Комары залетают ко мне под зонтик, чтобы их не заливало. Короче, чтобы их не заливало. Вот. В общем, сейчас девушка освободится, к нам подойдет, и мы с ней пообщаемся. Я думаю, что я буду с ней по-латышски говорить. И я потом субтитры попробую наложить. Русские перевести. Нет, вообще прикольно, конечно. Я знаю, что не все растения лучше приживаются, когда они вот так вот, да, и из грунта в грунт. Лучше, типа, как сказать, закрытой корневой системой. Но, в принципе, pourquoi бы и не па. Вот мне все-таки интересно. Это какие-то вот из этих голубых, какие-то из них мои. Сейчас пойдем смотреть и разом выбирать. Бедный мужчина. Его притащила супруга под дождем. Мой мужчина сказал, дома посижу. Я сказала, ну хорошо. Так, прервусь, пока они ходят, тогда... Sveiki vēlreiz. Es varu filmēt, es jūs nefilmēšu, es tik par ko mēs runāsim manam vlogam. Es zvanīju, kad es pāris nedēļas atpakaļ sakarā ar zilajām asēglēm.
man mazās interesē, vai nu Blue Diamond, vai nu Erika Fram. Un es nezinu, ar ko es runāju, ar jūs, vai ar kā kolēģi no lauka. Jā. Gribētu salīdzināt, kā viņi izskatās pašlaik, jā, nu tās divas šķirnes, jā. Un man ir ļoti maz vietas, un es gribētu to mazāko izvēlēties. Ja? Un it kā es vēl vakar pagooglēju, ka tas Erika Frams, viņa tomēr ir slaidāka nekā Blue Diamond. Nav tā kā, pēc gadiem, teiksim. Ziniet, kā, to sudraba eglīti jūs jau, to vismaz platumu jūs noteikti varat ierobežot. Jā. Augstumu? Augstumā arī var tā kā griezt un formēt un mēģināt viņu noturēt. Es parādīšu, kādas viņas izskatās. Jā. Man personīgi Blue Diamond patīk labāk. Jo viņi ir, zilāki, ja, cik es saprotu. Tad zilums, jā, viņai varētu teikt, ka ir tādas spilgtākas, bet vēl, ka viņa pati ļoti smuki veido galot. Jā. Jo asai eglē ir tāda tieksme, galotītei būtu šķīpai, viņai ļoti jāformē, lai mēs viņu dabūtu taisnu. Jā, saprotu. Un tas Blue Diamond, uz laukas viņš parādīšu. Jā. Nevienai mums nav bambas viņš klāt, bet Erikam Fram mēs visiem cenšamies tomēr to galot. Sakiet, teiksim, par tām slimībām un kaitekļiem un to visu. Kurš ir, it kā atkal palasīju, ka Eriks Frams ir tā vecā šķirne, jā, un ka viņi ir labāk šajā ziņā, izturīgākā. Ar tādām slimībām asai eglē neesam saskārušies. Jā. Esam saskārušies ar kaitēkļiem, bet ja viņi ir, tad viņi uzmetās visu. Jā. Pa lielam nav tā, un vēl ir tā, ka kaut kādi kaitēkļi vairāk uzmetīsies vienkārši, ja tā eglīte ir vājāk. Piemēram, ja kaut kas ir pietrūkts, tad tas kaitēklis pirmais ies pie tās egles. Jā. Bet tā, kad tā kā izteikti redzētu starpību, īsti ne. Tā. Blue Diamond eglītes mums ir aiz šīm priedītēm. Jā, viņas jau tagad izskatās smukas, jā. Viņām uzreiz jau ir smuka forma un taisna galotnīte. Jā. Pretī, citas uzreiz visas veidojam. Erika Fram mums ir palicis diezgan šlaktīgs vēl. 3 gabali? 5, jā. Tas sanāk tā, ka viņa vairāk populāra ir, vai kāpēc? Tāpēc, ka lielāk pēc izmēra. Jā. Uzreiz, protams, es arī gribētu ātrāk, jā. Jo, redziet, ne jau tādēļ, ka man, lai nebūtu plika vieta vai kas, jo es jau apmēram varu to vietu pielagot jau, vairāk pieaugušai eglīti nekā mazai, jā? Tādā ziņā. Man tā tukša vieta man nenomoka. Es varu iestādīt kaut kādus, daudzgadīgus puķus, kuras es izņemšu vienkārši pēc tam un viss. Bet, protams, lielāks, augsts, vieglāk iztēloties. Jā. Tad viņu sanāk, viņa tāda ir, tādas dīvainas formas, viņu ir jāformē. Viņa ir jāformē, vairāk noteikti, vismaz pagaidām, cik mums ir bijis, mums Erika Fram, es vienmēr esmu formējusi vairāk nekā Blue Diamond. Jā. Tāds jautājums, vai jums ir piegāde? Uz kurien vajadzīgi piegāde? Rīga dārziņš. Ne dārziņi, bet dārziņš. Jā, ir piegāde. Arī uz noteiktu laiku? Es domāju, dienu, ne laiku, bet dienu noteikti, ne? Mēs ar jums sakomunicēsim, jā. Jums ir izdevīgi, mums ir izdevīgi, jo mums ir vēl paralēli visādi apdziļinošanas projekti. Jā. Man nav steidzīgi, es vienkārši tad, man jāsagatavo tā bedra, jo man doba ir gatava, bet pati bedra man jāizrok, bla. Un, piemēram, šī tāda eglei, cik liels būs zemes? Tas mums ir izrakta. Jā, tieši jā. Redziet, tā mums ir diezgan pamatīgi. Jā. Kaut kādi jārēķina, tāds platums un dziļumā. Sakiet, lūdzu, es redzu, tur jums ir tas dzelži, viņus jānoņem būs pēc tam? Nē? To var visu atstāt, jo saknīt izaug cauri. Jā. Un ar laiku jau viņš arī satrūk.
Jā. Tas džutas iets vispār kaut kur mēnešu laikā Jā. arī tas metāls arī diezgan, gads varbūt. Es saprotu. Un, nu jā, un tad sanāk, cik viņai gadi ir tagad? Man tā grūti uzreiz pateikt, Apmēram. bet es gribētu teikt kaut kādu 7 noteikti. Jā. Nu jā, tad vēl pēc 10 viņa būs kādi 2,20 iespējams. Pēc 10. Pēc pirmais gads, protams, viņai pēc Iestāvēs, iestādīšanas būs grūtāk, pieaugums būs mazāks, bet pēc tam 20 centimetri gadā noteikti jārēķina un varbūt pat ar laiku vairāk. Jā. Interesanti, es varēšu tur... Nu man taču jāizvēlās, es taču nevaru tā. Jā, viņas taču, es nevaru pateikt šķības, bet tādas tik nevienmērīgas. Ir šķības. Sudra beglē, un mēs šogad vēl pagājuši gadu bija ļoti pieaugumi. Jā, un tie zilie, tie ir pieaugumi. Jā, tie ir šī gada pieaugumi. Jā, pēc tam viņa paliek tāda, zaļāka, ne? Jaunais dzimums šī gada vienmēr būs spilgtāks nekā pati. Es saprotu, jā. Tad nākošais gads būs tāds pats principā. Jā. Protams, var mēģināt vēl iedot vairāk minerālus un varbūt viņi saņemsies un visus spilgti zaļus. Un, piemēram, ja es viņu tagad formēju, kas man jādara? Teiksim, cik daudz man ar pirkstiem vai jāgriež? Kā jūs mēs formējam, mēs vienkārši skatāmies to formu, Jā. vēlamo. Ja mēs gribam perfektu trīsstūrī, tad mēs arī tā griežam. Bet griežat ar ko? Ar vienkārši ar šķerēm? Jā. To pa lielam jūs nevarat nogriezt, par daudz, kāpēc viņa aizies brojā, vai tādas lietas nav. Vienīgais, kas ir vairāk jāskats, ir jūs griežat galotni. Griežot galotni, mēs griežam, skatāmies, lai šeit paliek viens punkts un šie visi pārējie ir pēc iespējas zemāk. Jo savādāk arī šie gribēs būt zariņi. Jā. Laicīgi viņus vajag Ja es viņus vienkārši noplēst? Jā. Tad nav ieteicams, jo tā noplēšana paliek tā brūcīta. Jā. Un tad gan var visādi kaitēkļi tur ietikt vai kādu slimību. Jā. Vispār var noplēst. Tā, tad šitas 3 un tās 2, jā? Aiziešu, pagaidiet mani, es ātri paskatīšos. Так, видите, да, какая форма? Тут у нас, конечно, вообще... Šitās, es domāju, jums sēdēs ļoti ilgi. Viņas tādas nesmukas pavisam. Es skatos uz to pirmo. Viņa, teiksim, atkarība no tā, ar kādu pusi viņu stādīt, pret logiem, piemēram, ja? Viņa arī, piemēram, ja šitā es iestādīšu, man jau te no šīs puses ir smuki, jā. Viņa ir čuķ no šitās puses, to zaru vajag nogriezt. Tagad es viņu nevarēšu nogriezt. Varēšu, jā? Pēc iestādīšanas. Jā. Droši, ja kāds zars, Bet es varu nogriezt arī, teiksim, to, līdz zaļiem, arī to zaļo, to veco. Pat izgriezt. Jā. Ja jums tāds zars traucē, Jo, piemēram, ja es šito zaru nogriezt, tad viņa būtu vispār tāda normālas formas īstenībā. Jūs varat arī griezt, piemēram, šādi. Pirmajā mirklī būs ļoti izteikti redzams. Jā. Nākošgad viņai vajadzētu to visu aizpildīt un nevajadzētu būt vairs izkrītoši. Vai to? Nē, tur man tā augša nepatīk. Šeit augša ir tāda ļoti smuka. Tāda taisnāk, jā. Jā, tā, šito es ņemšu, šo es norezervēšu un samaksāšu. Man vajag kādas 3 vai 4 Brabantu tūjas, bet arī ar piegādi. Jā, Brabanti, cik lieli? Redziet, man tagad ir pie žoga sēž viens jāņogu vecs, es nezinu, 3 metrīgs varbūt platumā krūms. Un tajā vieta pie žoga nav tūju. Visu apkārt ir. Un tad es gribu izņemt, man atbrauks cilvēki, kuri man izņems to jāņogu krūmu un iestādīt tur, teiksim, lai to žogu piesekt. Līdz ar to, vismaz metrīgos. Mums ir podos, manuprāt, pat pie 1,20 m. Varam apskatīt? Jā, apskatīt.
jums tik viss smuki sastādīts vispār, bet vienīgais tur, kur bija jums dobīts, jā, bet es piebraucu, es jūsu vietā, es saprotu, ka tas ir darbs, bet, ielikt nosaukumus. Es saprotu, jā, es jūs saprotu pilnīgi labi, jā. Mums ir tā, ka īstenībā tas mums ir plānā, jā. Bet mēs nevaram atrast, kas viņus mums izgatavo. Jā. Jūs nedomājat, tās parastās ar pierakstu, vai es viņas izžust, vai kaut kā? Viņas izbalē. Jā, ar laiku. Viņas izbalē un ar katru, gadu. Jā. Ir plānā. Kas tās tāds? Šitas augstais, jā. Šī ir molīnija. Draudzā molīnija Karls Klerste. Un viņa tur šī tādu formu, jā, kad bija tā vētra, viņa nebija tā kā uz zemes? Ne. Protams, gadās, ka kāda valsts... Jā, es saprotu, ka viena tur, jā. Jo, piemēram, man penisetums, man viss ir uz grīdas. Man ir tāds, kurš tāds, ne tas red hat, man viņš tāds ir vairāk tāds plīvurojošs, jā, un rozīgām galviņām. Un viņš man viss ir, un viņš man nestāvošs, jā, piemēram. Tur pie pārkinga stūrī arī, manuprāt, tas arī bija penisetums, bet man viņš paceļas pēc lietas. Man nē, un man viņa dēļ, ka viņš man noguldās uz priedītes mazās, ja, un man priedīt no viena sāna ir, jā, un es viņu pārstādīšu un domāšu, ko es darīšu ar to, jo viņš ļoti smuks, un man patīk, ka viņš plīvuro šī tāda veidā, ja, bet, būs jādomā, kur ko pārbīdīt. Un par to molīniju, viņa jums ir pārdošana arī? Šī tāda liela? Ne jau šī tāda liela, bet es domāju, tā šķirne. Šī konkrēta šķirnīta vairāk nav. Vispār būs kaut kāda? Es domāju, ka pavasarī atkal varēsim piedāvāt, bet šobrīd... Jo man tieši tādu augstu un kura tur formu vajag. Un es zinu, ka molīnija nav tik agresīva, kā, piemēram, tie visi miskanti. Tā. €8. Jā. Vienīgais, ja es gribu noteikti vienkatainu, ja tas ir iespējams, jā. Jā, jo citādāk man būs jāsasien viņi, jo man, piemēram, ziemā, man viņi visi šitā. Brabanti, jā. Jā, man ir gan vecie, gan jaunāki brabanti, un viss, kas man viss ar mūsu ziemu, rekur, jā, ar vienu šito, jā. Jā. Jūs varat, principā, pati izvēlēties man es pat nezinu, 3 vai 4. Cik cieši viņus jāstāda? Ja es, teiksim, pat cieši viņus sastādīšu, nekas taču nebūs. Jā. Jo mums viena apzaļumotāja ņem un viņus maziņus tur. Jā. Visam mazu blīvu dzīvžogu. Ļoti tuvu viņus stāda. Mēs tā kā tikpat stādam dzīvžogu, kaut kāda 70 centimetri. Jā, tad 4 noteikti. Ok, tad 4 vienkatainus man. Jā, Jā, 4 šitie. Tas pirmais Eriks Frāms. Un es vēl kamēr gaidīju, paskatījos jums tur uz tiem... augstiem katiem, jums ir ļoti smukas eglītes, gribu pajautāt vienkārši, kā viņas un kas un ko. Tā. Tā, kur es viņu redzēju? Tā, ne šeit. Te tālāk kaut kur. Tie augstie potējumi. Un, piemēram, man šī patika, ja? Bet tā ir tā pati, kā tās, ja? Un tās izaugs...
šādas un pat lielākas. Jūs lielākas domājat, tie platumā vai augstumā? Gan. Jo Kāds ir augstums? Nu, šo jau es teiktu, jūs varat kontrolēt to, cik Jā. jūs lielu viņu gribat. Jo, nu tā parastā servetes eglīte nana, kas ir uzturēta, viņa vispār ir konisveida. Jā. Līdz kaut kādu 2 metri augstumā, nu un platumā arī. Jā. Bet, nu, šo es saku, šī jau arī ir paveidot vairāk kā bumba. Tagad Jā. atlaiduši tās galotnes. Bet tāda neregulāra forma arī smuki izskatās. Jā, protams, pat attiecīgā vietā. Jā. Cik ātri viņa aug? Nav ļoti ātraucīga. Labi, šobrīd tā galotnīte ir bijusi 10 centimetri pieaugums. Pa šogadu, jā? Jā, bet sāniņi, nu tur 2-3. Jā. Un tas augstums, tās potējuma augstums, cik ātri viņš? Potējuma vieta augstāk neaug. Tātad sanāk, viņa būs tādā augstumā, bet vienīgais viņa augstie... Viņai veidojas tikai... Cik forši. Un tie no lauka, cik viņi maksā? Šitā 85 un tie? 45. Jā. Es arī tādu gribu. Un, jo, redziet, man ir zemie pārsvarā tas visas juniperus. Kā ir latviski? Jā, kadiki aizmirsu. Man iesnes un man smadzenes aizsistas, jā. Un es gribu kaut ko augstāk. Es nopirku sev, es nezinu, ka latviski kedra. Jā, ciedrupli. Jā, Himalājas. Es nezinu, vai viņš pārziemos pie mums. Nu, redzēsim, jā, arī uz augsta potēm. Un viņš vairāk izskatās tā kā, nokarēns viņš tāds, jā, ļoti smuks. Un vot es gribētu kaut ko vēl tādu, apaļāko. Jā. Vot. Jāskatās, tad mums ir baigi. Tas potējums, viņš paliks tikai... Jā. Es nezinu, man kaut ko mazāku, ne tik augstu. Tāds smieklīgs šitāds tāds. Ziniet, šo es neieteiktu, jo viņam krāsas sāk mainīties. Jā, kaut kas notiek. Kaut kas viņam neprīt. Jā. Jo vienkārši kaut kāds kukaiņas apakšā, bet labāk to, kas ir. Jā. Sulīgā krāsā. Varbūt šito. Šo zemāk, Jā. Es pievilku. Un viņa tāda krāsa ir, zilgan zaļa, jā, cik saprotu? Zaļa skuiņa no augšas, Jā. un no apakšas ir sudrabota. Jā. Kaut gan pagaidiet, tā forma, varbūt tā ir labāka, tā kas ir blakām tai neglītai. Vai pat šito, tas arī zemes, bet viņš ir tāds prям kuplaks, jā. Kāds ļoti rast. Jā, es uz to katu skatos, man viņu būs jāpiesien. Pirmos gadu 2 es iesaku tomēr Jā. piesiet, lai viņš ieaugās jums taisni, jo, piemēram, mums šeit ļoti vējains, un, Jā, nav klāt jā, vārds, tad viņu, jā. Sakiet, viņš, tad šitas skats, viņš neiet, viņš paliek jums. Nē, es jums viņu Jā, es vienkārši domāju tādā ziņā, ka tam katam obligāti jābūt tik augstam, vai es viņu nogriezt līdz... Jūs viņu varat nogriezt, Jā. un tad, kad mēs izraksim, jums būtu labi viņu dabūt, tā kā ne tikai tik, cik būs mūsu, kas pamols, bet vēl dziļāk zemē. Jā, saprotu. Jā, tad šito ņemam, šito. To ne? Šito. Tā, un es kaut ko vēl redzēju smuko no tiem... Un viņa ziemo normāli, viņu vajag piesekt, ne? Es domāju par to ar februāru. Jā, jūs taču nevarat visu piesekt, jā, es saprotu. Mēs visu ļaujam dabīt. Jā. Kaut ko redzēju un kaut kur garām pagāju. Kas tas šitāds tāds ir? Spirē. Arī spirē? Jā, es tās parasti tas Japāna, viņas var atšķirt. Viņa ir paliela, baltiem ziediem. Jā. Bet tā lapa viņai ir tāda zaļgan drusku pelēcīga. Jā. Bet tagad es rudens. Viņiem nav šķirnes? Viņi vienkārši ir spirē vanguta un viss? Šitā ir vienkārši vanguta spirē. Jā. Ir arī viņām vispār šķirnes šai spirē. Ar baltiem ziediem jūs sakiet? Jā, balti ziedi. Kā viņa pacieš griešanu? Viņu jāgriež vai kādā veidā? Viss spirējs var droši griezt, vienīgi ieteicams. Šo būtu pēc ziedēšanas, Jā. lai nākamajā gadā viņi arī uzziedētu.
izdomāšu, vai man vajadzēs šitādu. Jā, un tad man liekas, ka es kaut kādu tas bija... jā, ot pa šitām, kas tas tāds ir? Tāds maziņš un smuks. Šitas. Turējas baltegla. Jā, un? Mazā cik liela? Forma. Nu, es redzēju, ka tur it kā tās izmērs ļoti maziņš norādīts. Jā, un viņa tiešām mums šeit ir, mums, man liekas, 3. gadu, nu, tie pieaugums, nu, tā arī ir, jā, centimetri. Nekāds ķipa, jā. Un viņa tāda ir neregulāras formas, cik sapratu, šitādas apmēram, jā? Var mēģināt viņu kaut kā tur taisnot, jā. pieveidot. Viņas jums ziemot, tu vienkārši tāpat un viss, un nekas nenotiek ar viņu. Šito es varbūt paņemšu uzreiz, jo viņa podā un strunc ar to kaut kādu tādu smuko mazo, kas atšķirās no kadikiem, jo tie kadiki apmēram visi vienādi. Un es gribu varbūt kādu, es pat nezinu, varbūt to, šito. Jā, vai to 4. vai 4. varbūt, jā. Kaut gan, pagaidiet, tur ir tāds sausāks, jā. Nu jā, lai ir. Un tie, viņi dzeltenīgie tie pieaugumiem. Viņi ir tādi, jā, kādi drusku dzeltenīgi. Jā, forši. Man ir kadikis tāds dzeltenīgāks, jā, un es tā mēģināšu kaut kā tās krāsas salikt, lai būtu smuki tās zilie, zaļie un dzeltenīgie. Jā. Labi, un tad viss laikam uz šodienu. Ну что, купила я, значит, елочку Эрих Фрам. Ну, собственно, то, что я и хотела, да, как бы, на то, что я и планировала. Хотя я очень постараюсь сделать перевод нашему бла-бла-бла с девушкой. Вот, я, конечно, очень хотела, как это сказать... Я даже, если честно, к Blue Diamond не подошла, потому что они реально очень маленькие. И Эрих Фрам мне, в принципе, нравится. Они такие пушистенькие. И вот я эту первую елочку заберу, как бы, ну, вернее, мне ее привезут, мы договорились о доставке. Вот, да, потому что Blue Diamond, конечно, она сильно пониже. И не пониже, она такая, знаете, да, у нее более правильная форма. Ее не надо формировать. Но с другой стороны, когда у тебя формировка на тебе, да, ты можешь с ней что хочешь делать, да, хочешь шарик из нее вырезать, ради бога. Вот, в общем, поэтому пусть. У меня формировка, если честно, не пугает. Меня главное, ну, необходимость формировки. Меня пугает только главное, чтобы она не выросла до 10 метров за 3 года. Так, сейчас я выйду. Оп, и обратно сделаю. Оп. Вот, и еще купила, значит, в горшочке корейскую белая ель, она так, наверное, называется. И, значит, вот на штамбе то, в общем, все такое будет у меня разненько, потому что у меня все-таки в основном, теперь я по-русски забыла, можжевельники, и, соответственно, такое, ну, можжевельники все-таки, даже те, которые отличаются, они все равно можжевельники, но они похожи, да, как бы, вот, и поэтому, чтобы было какое-то разнообразие, у меня можжевельники есть куда посадить на самом деле, даже если они, ну, не влезут на ту клумбу, не вопрос. У меня есть как минимум 2 места, куда мне можжевельник прям сядет как родной, да, то есть и без всякого напряга, вот, поэтому буду готовить клумбу. Вот, надо выздоравливать и посмотрим, может быть, даже во вторник уже начну что-то там, надо перекопать ее, выбрать корни, может быть, даже что-то посадить и выкопать яму под эту ель, как бы там яма довольно большая, нужно ком этот большой земельный. Вот, и поэтому, но питомник классный, мне, в принципе, понравилось. Во-первых, удачно я приехала, что погода плохая, нет народу, это раз, это, конечно, большой плюс, и очень такая знающая девушка, которая сама занимается этим всем, да, то есть, и, соответственно, она знает, как что растет, то есть, ну, во многих питомниках ты приезжаешь,
тот же Балтезерс. Ну, я уже рассказывала, да, что у них бесполезно спрашивать об уходе. Они заняты своей работой, им надо там бежать, переносить. Они не, ну, как бы, как сказать, от них консультацию ты не получишь. От них консультацию не получишь. А тут я получила максимальную консультацию. Мы еще поговорили про гортензии с ней, да. Вот, и я поэтому склоняюсь к тому, что вдоль забора, вот я даже с ней поговорила, как бы, да, что я вдоль забора посажу все-таки, наверное, Polar Bear, а не древовидную гортензию, да, вот, потому что все-таки я не уверена, что у меня получится их сделать такими, ну, чтобы они не падали, короче, да. А Polar Bear все-таки это метельчатая, да, то есть я знаю, как сделать их, как сделать костяк, да, и даже если у меня не получится сразу это, я свяжу их просто, да. Их проще связать, чем древовидную, потому что у древовидной намного больше веточек. Посмотрела я, как выглядит Strong Annabelle, не Strong Annabelle, а Pink Annabelle. Мне не понравилось вообще, да, то есть я понимаю, что, скорее всего, у меня крупнолистных гортензий не будет, потому что они сейчас, вот конец августа, выглядят некрасиво. И я понимаю, что на их фоне я бы не смогла никого фотографировать. И кусты довольно взрослые, то есть им по 7 лет, а выглядят они, ну, сильно так себе. Хотя, например, метельчатые гортензии у них на участке великолепные, да, ну, вы видели, я проходила, да. Вот, и поэтому мой выбор, наверное, все-таки будет под метельчатую гортензию и именно под Polar Bear. Подготовлю я, как она называется, клумбу, и весной посажу. Поеду в Балтезерс, куплю там 7-8 медведей. Я думаю, что буду делать это весной, уже не сейчас. И будет у меня красота. Вот, все, еду теперь в депо. И потом Lidl и домой работать.